जैसा कि बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यह वचन इनके जीवन में पूरा किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीता है, मैं जलंधर के रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 2023 के बात है, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। हल्का हल्का बुखार और पूरा शरीर टूटना। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दिए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, मैं घर का काम कोई नहीं कर पाती थी। इसके साथ साथ छाती में दर्द रहने लगा, खांसी होने लगा, फिर उल्टी होने लगा। जो भी खाना खाते थे वो भी निकल जाते थे। ऐसे और गंभीर हो गया, पूरा ऐसे दवाई खाते खाते और गंभीर हो गया शरीर मेरा। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एक्सरा करना पड़ेगा। एक्सरा कराएं तो फेफड़ों में टीबी निकला। तो फिर लगातार मुझे मेडिसिन दिया लिख के कि ये दवाई खाना, लगातार खाना पड़ेगा। जब मुझे पता चला टीबी हो चुका है तो फिर मैं दवाई लेके घर में आया तो बहुत रोया। बच्चे ने बोला कि मम्मा तुम्हें क्या हुआ। मैंने उसको बताया नहीं। बच्चे को बोला बच्चे तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। उसको मैंने बताया नहीं डर से। तो फिर एक इधर बहुत रोने लगा। सारा कुछ मेरा अलग अलग, पूरा एकदम खाना पीना अलग, रहना अलग। टीबी के रोग के वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। फिर 13 साल का मुंडा है, उसी ने हमें बाथरूम जाना, खाना खिलाना, फिर स्कूल चले जाना। तो मैं अकेले रहते थे। फिर मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊं। इस रोग के वजह से पूरी तरह से मैं बेड पे चले गए थे। जब रात में सोती थी पूरा शरीर में दर्द भी रहना और खांसी पूरा आना। दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई नहीं पड़ा। दवा लगातार मैं लेती गया, कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं टेंशन में आ गए। आने के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास फिर गए तो मैंने बोला उसको कि मुझे ना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बोला कि लगातार 6 महीना खाना पड़ेगा, 6 महीना खाना पड़ेगा दवाई। जब ठीक थे ना तो पहले दूसरे के घर में काम करते थे। फिर मुझे पता चला कि मुझे टीबी का रोग हो गया तो मेरा सारा काम कुम सारा छूट गया। जब भी ऐसी मेरी हालत हो गई थी तब भी मेरा परमेश्वर पर भरोसा था। फिर खमरा चर्च के ऑनलाइन मीटिंग देखती रही। 3 मार्च 2024 जब मैं खमरा चर्च में आई, उस दिन प्रभु के दास ने बीमारों के लिए प्रार्थना करा। उस प्रेल को मैंने अपने लिए रिसीव किया। अपनी बॉडी को मसा करो। यहोवा का वचन क्या कहता है? वो तुम्हें बंधुआई से आजाद करेगा, तुम्हारे निवासियों को चंगा करेगा, तुम्हारी महिमा को फिर से बढ़ाएगा, तुम हर्ष और स्तुति का कारण हो जाओ। उस प्रेयर के बाद प्रभु ने छुआ, रिकवरी शुरू हो गई। टीबी के रोग से पूरी तरह से आज़ाद हूँ, मैं हील हूँ और कोई दवाई खाने का कोई को डॉक्टर के पास नहीं जाना। उस पर मैंने विश्वास करा और टीबी के बीमारी से मैंने आज़ाद पाया। पहले जब मैंने जॉब करती थी जो छूट गया था बीमार के कारण, अब मैं काम पर भी जाती हूँ, घर का भी करती हूँ और बच्चा भी संभालती हूँ और घर का पूरा काम मैं ही संभालती हूँ। जितने लोग बीमार हैं मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे प्रभु ने हमें छुआ आपको छुएगा। परमेश्वर पर फेद रखो और विश्वास रखो। इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का दास का बहुत धन्यवाद करते हैं। सारे को जय मसीह। तो
आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दिया और परमेश्वर ने इस बहन को बच्चे के साथ आशीषित किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਸੋ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉੱਠੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਹੀ ਬਲੱਡ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ 17 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਰੱਬ ਦਾ
ਜਦ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤਾਂ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਵੀ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से शब्दन तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसके बड़े कामों के लिए जोर से परमेश्वर